ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रदितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ స్వాగతం। ఇస్కాన్ వరంగల్ భక్తులందరికీ, మీ అందరు వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు, మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణాం। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం 3:4:1, 3వ స్కందం 4వ చాప్టర్ 1వ శ్లోకం। ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి ఈ కాలం రిపీట్ చేయండి। ఉద్ధవ్ వాచ उवाच అతతే తద్ అరుజ్ఞాత अदते तद्दनुज्ञाता భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం
भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तेर्मर्मपस्पृशुः दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। उद्धव उवाच उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता अदते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम् भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया तया विभ्रंशितज्ञाना तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तेर्मर्मपस्पृहुः दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशु। उद्धव उवाच उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता अदते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम् भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तेर्मर्मपस्पृहुः दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशु। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ థ్యాంక్ యూ చెప్పచ్చు. ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఉద్ధవాచ అత తే తదుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణిం తయా విభ్రసిత జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మ పసకృషు. హరే Thank you, కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ హరే కృష్ణ. ఉవాచ అదతే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్కైర్మర్మ పస్పృశుః. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ ఉవాచ అత ते तद् अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఉద్ధవ ఉవాచ అదతే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణిం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తర్మ పస్పృశుః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఉద్ధవ ఉవాచ అథ తే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మ పస్పృశుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ, కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. ఉద్ధవ ఉవాచ అత తే తదనుజ్ఞాతా భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞానా దురుక్తైర్మర్మ పస్పృశుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ ఉవాచ అదతే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం దయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురైక్మర్మ పశుస్పృశుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ ఉవాచ అత తే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మ పస్పృశుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉద్ధవ ఉవాచ అతే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మ పస్పృశు. ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఉద్ధవ ఉవాచ అత తే తదనుజ్ఞాతా భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశితా జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మ పశ్రుషు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ ఉవాచ అత తే తదనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మ పస్పృశుః.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ ఉవాచ అదతే తనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంసిత జ్ఞాన దురుక్తైర్మర్మపస్పృశు. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉద్ధవ ఉవాచ అతాతే తత్ అనుజ్ఞానత భుక్త పీత్వచ్చ వారుణ్యం తయా విభ్రశ్య జ్ఞాన దుర్మికే మర్మ పసృక్షు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈరోజు శ్లోకం వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం 3:4-1. ఉద్ధవ ఉవాచ అతతే తద్ అనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తేర్మర్మపస్పృశుః. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Thereafter, all of them, the descendants of Vrishni and Bhoja, being permitted by the Brahmanas, partook of the remnants of prasada and also drink liquor made of rice. By drinking, they all became delirious and bereft of knowledge. They touched the cores of each other's hearts with harsh words. తాత్పర్యము భాష్యము ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదుల వారిచే. శిల ప్రభుపాద్కి జై. తదనంతరము వారందరూ వృష్ణి భోజ వంశీయులు బ్రాహ్మణుల అనుమతిని బడసిన వారై ప్రసాద శేషమును భుజించిరి. దానితో పాటు వారుని మధువును సైతము త్రాగిరి. ఆ పానముచే వారు మతి తప్పి జ్ఞానహీనులై పురుష వాక్కులతో ఉండరుల హృదయములను గాయపరుచుకొనిది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, సో వృష్ణి వాసులందరూ, సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, అప్పుడు భగవంతుని పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ యదూస్ అందరూ బ్రాహ్మణుల యొక్క రెమినెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట, ప్రసాదం. సో బ్రాహ్మణులంతా తిన్న తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళందరికీ ప్రసాదంగా పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అది తినడంతో పాటు దాని తర్వాత వారుణి అనే ఒక లిక్కర్ కూడా తాగారనమాట, మత్తు పదార్థం. సో వారుణి తాగారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ మతి భ్రమించిపోయింది. వచ్చేసి ఇంకా ఒకరినొకరు చాలా చాలా ఘాటుగా విమర్శించుకుంటున్నారు. అంటే ఎదుటి వాళ్ళ హృదయాల నొప్పి తగిలేలాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట. సో తాగిన వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడుతున్నారు. భాష్యము. ఉత్సవములందు బ్రాహ్మణులకు వైష్ణవులకు తృప్తి తీరగా భోజనము ఈడిన పిమ్మట అతిథి అనుజ్ఞపై ఆతిథ్యదాత అన్నశేషమును గోనును. అదే విధముగా సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఏదైనా ఉత్సవం చేసినప్పుడు, ఏదైనా మనము పండుగలు చేసుకున్నప్పుడు ఏంటట, ఫస్ట్ బ్రాహ్మణులకి వైష్ణవులకి వాళ్ళ తృప్తి తీరా ముందు వాళ్ళను భుజింపచేసి ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళకు భోజనాలు పెడుతున్నారనమాట ఇక్కడ. అదే విధముగా వృష్ణి భోజ వంశములు సైతము మర్యాద ప్రకారము బ్రాహ్మణుల నుండి అనుజ్ఞ తీసుకున్నారు. వాళ్ళకు అందరికీ వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ప్రసాదం వాళ్ళ అనుజ్ఞ తీసుకొని మిగతా అన్నాన్ని భుజించారనమాట. మదిరాపానం చేయుటకు క్షత్రియులు కొన్ని సందర్భముల యందు అనుమతించబడుదురు, అంటే మత్తు పదార్థం. ఆ రీతిగానే వారు బియ్యము నుండి తయారు చేయబడిన ఒక రకమగు తేలిక మధువును త్రాగిరి. సో బియ్యంతో తయారు చేసిన ఒక మత్తు పదార్థాన్ని తాగారు అందరూ. అట్టి పానముచే వారు మతి తప్పి విచక్షణాహీనులై, వారెంత విచక్షణాహీనులైనారంటే తమ ఒండరులు సంబంధమును సైతం మర్చిపోయి, అంటే వాళ్ళ ఇతరత్ర సంబంధాలు కూడా మర్చిపోయారు ఇక్కడ. హృదయముకు హారములను
గాయపరిచినటువంటి పురుష వాక్కులు ఒకరిపై ఒకరు ప్రయోగించుకునేది. అంటే చాలా హార్ష్ వర్డ్స్ అనమాట, ఒకరినొకరు బాగా నొప్పించే విధంగా తిట్టుకుంటున్నారు. త్రాగుడు ఎంత హానికరమైనది, గొప్ప సంస్కృతి కలిగిన కుటుంబము అయినను ఆ మత్తుచే ప్రభావితమై దాని యందు తమను తాము మరిచిపోదురు. సో ఈ మత్తు పదార్థాలు స్వీకరిస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఎటువంటి మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టినా సరే ఒకరొకరు మర్చిపోయి ఆ ప్రభావం చేత మర్చిపోతున్నారు. వృష్ణి భోజ వంశులు ఆ విధముగా తమను తాము మరువవలసిన వారు కారు. వృష్ణి అంటే కృష్ణ భగవానుని కుటుంబంలో జన్మించారు వీళ్ళందరూ. అయినను భగవానుని సంకల్పమున అది సంభవించెను. ఆ విధముగా వారు ఒండుల ఎడ కర్కశ ప్రాయులైరి. అంటే అందరికీ బద్ధ శత్రువులుగా తయారైపోయారు ఇప్పుడు ఆ మత్తు తాగేసి. సో ఇక్కడికి మనం ఎలా వచ్చాము, సో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఈ స్కందంలో అవమానిస్తాడు ఎవరిని, విదురుణ్ణి. సో విదురుణ్ణి అవమానించినప్పుడు ఏం చేస్తాడు విదురుడు, అక్కడి నుంచి ఇదే సమయం అనుకోని విదురుడు అప్పటికి ప్రైమ్ మినిస్టర్, మొత్తం దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. ఎంతో పెద్ద భవనం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మంచి సలహా ఇస్తున్నాడు, పాండవుల రాజ్యం ఇది, సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ వనవాసం పూర్తి చేసుకొని వచ్చారు, వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి, ఇదే మీకు మెయిల్ చేరుకుతుంది అని చెప్తున్నాడు అక్కడ. సో అది వినగానే దుర్యోధనుడికి ఎంత కోపం వచ్చేస్తుందంటే గట్టిగా తిడుతున్నాడు. ఇంకా తిడుతుంటే ఇంకా అప్పుడు విదురుడు అక్కడి నుంచి తన యొక్క బాణం అదంతా వదిలేసేసి ఇంక అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇదే సమయం అనుకొని తీర్థయాత్రలకు వెళ్తాడు. సో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ అక్కడ ఉద్ధవుని కలుస్తాడు. సో ఉద్ధవుని కలిసి ఫస్ట్ టైం అడుగుతున్నాడు అనమాట, కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడు, యాదవులు ఎలా ఉన్నారు, విష్ణు వంశీయులు ఎలా ఉన్నారు, కుంతి మహారాణి ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ అడుగుతుంటే ఒకసారిగా ఉద్ధవుడు కృష్ణ భగవాను గురించి తలుచుకొని ఒక ముహూర్తం పాటు ఆయనే ట్రాన్సెండెంటల్ ఎక్స్టసీ, భగవంతుని ప్రేమమయంలో అయిపోతాడనమాట. సో అప్పుడు ఆయన కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఆయన మాట్లాడలేకపోతున్నాడు, ఆయన వెంట్రుకలు నిలబడి ఉన్నాయి. సో అట్లా ఒక ముహూర్తం పాటు ఉంటాడు అలా, అంటే 45 నిమిషాలు. సో ఆ తర్వాత మెల్లగా తేరుకొని అప్పుడు భగవంతుని లీలలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. సో భగవంతుని గురించి తలుచుకుంటూ ఆయన ఎవరెవరిని చంపాడు, తర్వాత చిన్నప్పుడు ఎలా బృందావన్కి ఎలా వెళ్ళాడు, బృందావన్లో ఎలా రకరకాల రాక్షసుల్ని సంహరించాడు, ఆ తర్వాత ఆయన చిన్న చిన్న చేష్టలు ఎలా చేశాడు చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు, ఆయన యొక్క అన్ని ఆయన పిల్లల గ్రోవ్ ఎలా వాయించేవాడు, ప్రజల్లో ఎటువంటి లీలలు చేశాడు, మథుర నుంచి బృందావన, తర్వాత గోవర్ధనగిరి ఎలా ఎత్తారు, కాళియాని ఎలా సబ్డ్యూ చేశాడు, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ 11 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి అక్రూర వచ్చేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కంసుని చంపేస్తాడు. కంసుని చంపిన తర్వాత ఇంకప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూస్తారు, చూసి దేవకి వసుదేవు చూసి ఆయనకి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పిస్తారనమాట, చదువుకోవాలని. సో స్కూల్కి పంపిస్తే అక్కడ సాందీపని ముని ఆశ్రమంలో మంచిగా ఎలా చదువుకున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఆ తర్వాత నగ్నజీతిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, రుక్మిణీదేవిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఆ తర్వాత సత్యభామాని ఎలా ఆ పారిజాత వృక్షాన్ని తీసుకొని ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత నరకాసురుడు అతనితో ఫైట్ చేసేసి 16,000 మంది యువతులను కాపాడాడు. తర్వాత వాళ్ళందరినీ వివాహం చేసుకున్నాడు. వాళ్ళు అర్థిస్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడికి. అర్థించినప్పుడు వాళ్ళందరినీ వివాహం చేసుకుంటాడు. ఆ విధంగా నరకాసురుని చంపేసి అందరికీ ఆర్తబంధులాగా ఉంటాడనమాట. ఆ తర్వాత అందరినీ ఇలా పెళ్లి చేసుకొని ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క గృహంలో ఉండి అందరితో పాటు మామూలుగా ఒక భర్త ఎలా ఉంటాడో అలా ఉండి వాళ్ళతో పాటు పిల్లల్ని కంటాడు. సో అవన్నీ తలుచుకుంటున్నాడు ఎవరు, ఉద్ధవుడు. ఆ తర్వాత కాల్యవాన్, జరాసంధ, శాల్వ వీళ్ళందరూ అటాక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఎలా చంపాడు, సంబర, ద్వివిధ, బాణ, ముర, బల్వల వీళ్ళందరినీ ఇలా సంహరించాడు. ఇవన్నీ తలుచుకొని తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధము, ఇవన్నీ ఆ యుద్ధం అంతా ముగించిన తర్వాత ఇప్పుడు అతను కృష్ణ గురించి చూస్తున్నాడు. సో కృష్ణ అక్కడ ఏంటి, దుర్యోధనుడు తొడలు పగలగొట్టేసి భీముడు చంపేస్తాడు.
ఆ రక్తం మడుగులో పడ్డ దుర్యోధనను చూసి అది కూడా సంతోషంగా లేడు కృష్ణ. సో దానికి 2 రీజన్స్ అన్నమాట. ఒకటేంటి, కృష్ణ ప్రతి ఒక్కరు మమై వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో అందరూ కృష్ణ యొక్క అంశాలే కాబట్టి ఎవరికైనా ఇటువంటి బాధ ఇట్లా కలిగినప్పుడు కృష్ణ కూడా సంతోషపడడం అనమాట. అదొకటి రీజన్. రెండోది ఏంటంటే, ఓకే ఒక పని అయిపోయింది, నేను ఈ అవతారం తీసుకొని ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒక పని అయిపోయింది, ఏది ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసింది. కానీ యాదవుల పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళు ఇంకా బలవంతులు, ఇంకా వాళ్ళు మిగిలి ఉన్నారు అనే దిగులు ఉంది ఇంకా. సో అట్లా వాళ్ళు కూడా భూమిపైన చాలా భారంగా ఉన్నారు. సో అట్లా తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. ఆ తర్వాత మహారాజు యుధిష్ఠిరుని ఏ విధంగానైతే చక్రవర్తిని చేశాడు, ఆ తర్వాత అతని చక్రవర్తి సామర్థ్యంలో కృష్ణ భగవానుడు ఒక చిన్న రాజులాగా ఉంటున్నాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఇంకా తలుచుకుంటున్నాడు ఏంటి, ఇప్పుడు యాదవుల యొక్క వినాశనం అనేది జరగనుందనమాట. సో యాదవులు అంటే ఎవరు, వృష్ణి వంశీయులు, కృష్ణ భగవానుని వంశంలో జన్మించిన వాళ్ళందరూ అనమాట. సో ఒకసారి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే జోక్ చేస్తున్నారు. సో అందరు కలిసి ఒక మగ డివోటీకి ఒక చీర కడతారు. ఓకే, అతను ప్రభుజీయే, కానీ ఆయన చీర కట్టేసి ఆయన పొట్ట భాగంలో ఏదో లోపలంతా ఒక అవి దిండ్లు అవి పెట్టేసి ఋషి దగ్గర తీసుకెళ్తారనమాట. అందరి సేజెస్ దగ్గర, ఋషుల దగ్గర తీసుకెళ్ళి, ఋషులారా మాకు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ స్త్రీకి గర్భంలో ఉన్న జన్మించిన తర్వాత ఇతను మగబిడ్డగా పుడతాడా ఆడబిడ్డగా పుడతాడా అని. సో అప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఋషులకి వాళ్ళకి తెలుసు యాక్చువల్గా వీళ్ళు పరిహాసం చేస్తున్నారు అని, జోక్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు వాళ్ళు శపిస్తారనమాట. ఎస్, ఇతని గర్భంలో నుంచి ఒక ఇనుప బల్లెం లాంటిది వస్తుంది. సో దాన్ని ఒక గడ్డ లాంటిది వస్తుంది, అది మీ వంశం అందరికీ నాశనంగా అయిపోతుంది అని. సో ఈ స్టోరీ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా మనము ఎస్పెషల్లీ వైష్ణవాస్తో, ఋషులతో, డివోటీస్తో హేళన చేయకూడదు. వీళ్ళకి నిజంగా తెలుసా తెలియదా అని హేళన చేయకూడదు అనమాట. చూడండి, వీళ్ళు ఒక మగవాడిని ఒక చీర కట్టి ఆయన కడుపు కింద కొన్ని బట్టలు పెట్టేసి, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాగా అయిపోయింది, కడుపులాగా ఉంది ఈమెకి మగబిడ్డ ఆడబిడ్డ జన్మిస్తుందా అని అట్లా పరిహాసం చేస్తున్నారు, అటువంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, జోక్ చేస్తున్నారు. సో అట్లా చేసే వరకు ఈ యొక్క శాపం వచ్చింది. సో ఆ శాపంతో వాళ్ళు అలా చేస్తారనమాట. సో అప్పుడు ఇంకా ఈ వృష్ణి వంశులందరూ అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఈ యొక్క శాపంతో ఇంకా అందరూ చనిపోయే టైం వచ్చేసింది కదా. సో కొందరందరూ ఏం చేస్తున్నారు, కృష్ణ ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కొందరు దేవతలందరూ, స్వర్గలోకంలో ఉన్న దేవతలందరూ కొందరు జాయిన్ అయిపోయారు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు, గోలోక వృందాల నుంచి కూడా కొందరు వచ్చారనమాట. సో వాళ్ళలో ఎవరైతే దేవతలుగా వచ్చారో వాళ్ళందరూ ప్రభాష క్షేత్రానికి వెళ్ళారు. వాళ్ళందరూ ప్రభాష క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు పూజలు పురస్కారాలు చేస్తున్నారనమాట. స్నానం చేస్తున్నారు, బ్రాహ్మణులతో ఇవి అవి చేస్తున్నారనమాట. సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే భగవంతుడి ఎటర్నల్ డివోటీస్ ఉంటారో వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుడితోనే ఉన్నారనమాట. ఇంకా ద్వారకాలోనే ఉండి అతనికి సేవ చేస్తున్నారనమాట. సో అందులో పర్పోర్ట్లో శ్రీల ప్రభుపాద రాస్తారనమాట. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ పుణ్యక్షేత్రాలకు అవన్నీ కూడా మనం ఏంటి, ఓన్లీ సేవ చేయడానికి వెళ్ళాలి. కృష్ణ భగవానుని గురించి తెలుసుకోవడానికి, కృష్ణ భగవానుని సేవ, భక్తియుత సేవ ద్వారా అక్కడికి వెళ్ళాలి. కానీ మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవడం కోసము, మనం చేసిన తప్పులను పాపాలని కడిగేసుకోవడం కోసము అట్లా వెళ్ళకూడదు అనమాట. ఈ దేవతలందరూ ఆ రకంగా వెళ్ళారు. సో వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్ కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, రైట్. ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరు, కృష్ణ భగవానుడితో ఉండి అతనికి సేవ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్. సో అట్లా మనం కూడా అది తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు ప్రభాష క్షేత్రంలో ఎవరెవరైతే అక్కడికి వెళ్ళారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పితృదేవతలకు పూజలు చేశారు, తర్వాత దేవతలకు పూజ చేశారు, తర్వాత ఋషులకు పూజ చేశారు, ఆ తర్వాత ఆవుల దానం ఇచ్చారు, బంగారం దానం ఇచ్చారు, పరుపులు ప్లస్ క్లాత్ అంటే బట్టలు అవన్నీ దానం చేశారు.
ఆ తర్వాత ఆ, చర్మము, పశువుల యొక్క చర్మంను దానం చేశారు. ఎందుకు? అది సీట్లాగా వేసుకుంటారు. తర్వాత బ్లాంకెట్స్, గుర్రాలు, తర్వాత ఏనుగులు, తర్వాత వాళ్ళ కోసమని బ్రైడ్స్ అంటే కన్యలను దానం చేశారు. తర్వాత ప్లాట్స్ దానం చేశారు, జాగా. ఆ తర్వాత అందరికీ దానం ఇచ్చారనమాట. ఎవరికి? బ్రాహ్మణాస్కి. ఇలా వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు అదంతా చేసిన తర్వాత బ్రాహ్మణాస్ ఏం చేశారు? వాళ్ళందరికీ ప్రసాదం ఇచ్చారనమాట, భగవదర్పణం. ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క ఆవులతో బ్రాహ్మణాలతో అక్కడ ఉన్నారు ప్రభు క్షేత్రంలో. ఆ తర్వాత ఈ శ్లోకం వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ శ్లోకం ఏంటి? అక్కడ వాళ్ళు అందరూ చదువుతాను మళ్ళీ ఈ శ్లోకం. అప్పుడు ఉద్ధవ ఉవాచ, ఇదంతా ఉద్ధవ చెప్తున్నాడు. ఇంకా అతతే తద్ అనుజ్ఞాత భుక్త్వా పీత్వా చ వారుణీం తయా విభ్రంశిత జ్ఞాన దురుక్తేర్మర్మపస్పృశుః. సో ఆ విధముగా తదనంతరము ఆ తర్వాత వారందరూ వృష్ణి భోజ వంశీయులు బ్రాహ్మణుల అనుమతి తీసుకొని ప్రసాద శేషమును భుజించిరి. దానితో పాటు వారుని మధువును సైతము త్రాగిరి. ఆ పానము చేయవారు మత్తి తప్పి జ్ఞానహీనులై పురుష వాక్కులతో ఒండరుల హృదయమును గాయపరుచుకొనిరి. సో అప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళు? ఇంకా అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రసాదం అంతా తిన్నారు. తిన్న తర్వాత ఇంకా మత్తు పదార్థం సేవించారు. బియ్యంతో చేసిన ఒక మత్తు పదార్థం ఉంది, వారుణి అని. దాన్ని తీసుకున్నారు. దాన్ని తీసుకున్నాక అందరికీ మత్తు ఎక్కేసి ఇప్పుడు ఒకరితో ఒకరు గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు, ఒకరితో ఒకరు చాలా గట్టిగా తిట్టుకుంటున్నారు అనమాట. సో అట్లా జరుగుతుంది. అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. ఓకే, సో మనకి ప్రభు ఇప్పుడు దర్శనం కూడా చూపిస్తున్నారు. ఏంది ప్రభుజీ మీ క్లాస్ వచ్చినప్పుడే పెద్దగా కాదు ఎందుకు? అది తమాం భజామి చేకోనాథ జై శ్రీ శ్రీ గౌనికాకి జై. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ की जय. तुलसी महारानी की जय. लक्ष्मी नरसिंहदेव की जय. पंचतत्व की जय. తీరా ఆనందం
जय श्री श्री राधा लीला माधव की जय। ఓకే, సో ఆ విధంగా వాళ్ళు మత్తు పదార్థాలు సేవించేసేసి అందరితో ఒకరినొకరు గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట. ఈ గొడవ కాస్త పెద్దదైపోయి ఒకరినొకరు ఇప్పుడు చంపేసుకుంటారు. ఆ విధంగా జరుగుతుందన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు యాదవులు వేరు, వృష్ణి, భోజ, ఇంకా అందక అని కూడా వచ్చింది. వీళ్ళు వేరు అన్న ప్రభు, అందరు కలిపి యాదవులు అన్న వస్తారు. ఎస్, అంటే భోజా డైనాసిటీ, భోజా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొందరున్నారు, వృష్ణి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొందరున్నారు, యదు వంశీయులు కొందరున్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు అందరూ కూడా ఆ ఫ్యామిలీలోనే అనమాట, ఆ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్లోనే వస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా యాదవులు కారు అనమాట. కృష్ణి భోజ అంటే మళ్ళీ యాదవులు వేరే అవుతారా? అదొక చిన్న డౌట్. వీళ్ళందరూ కూడా యాదవుల కిందకి వస్తారేమో అని అనుకున్నాను. సో వీళ్ళంతా ఒకటే డైనాసిటీ ప్రభు. సో బేసికల్లీ మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో 10వ స్కందం రాకముందు ఈ డైనాసిటీస్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. అందులో యదు అనే రాజు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు. తర్వాత వృష్ణి, తర్వాత యదు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే డైనాసిటీ అనమాట. ఒకే డైనాసిటీ నుంచే వచ్చిన వాళ్ళు. యదు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు యాదవులు, వృష్ణీస్, భోజ, ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళ పూర్వీకుల పేరు అట్లా అనమాట. వాళ్ళ వంశంలో ఎస్పెషల్లీ యదు నుంచి వచ్చిన వంశంలో కృష్ణ భగవానుడు అవతరించాడనమాట. సో అట్లా అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా తీసుకోవచ్చు మనం. ఎస్, ఓకే. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా? హరే కృష్ణ, ప్రణామం. వాటి నుంచి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర పిల్లలు అది భగవద్గీత ఫ్రీ క్యాంప్ అది మీరు చెప్తున్నాం ప్రభుజీ. సో దానికోసం మీరు ఒకసారి దానికోసం ప్రేయర్ చేయండి. 15 days ప్రోగ్రామ్. 50 days ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వండర్ఫుల్ మాతాజీ. అంటే ఎట్లా అందరి పిల్లలకి భగవద్గీత చెప్తున్నారు? అవును ప్రభు. అంటే టెంపుల్ నుండి ప్రభు పర్మిషన్, మాతాజీ వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర షాప్ ఉంది కదా అక్కడే. వండర్ఫుల్ మాతాజీ, వండర్ఫుల్. నేను చైతన్య మహాప్రభుకి, నిత్యానంద ప్రభుకి ప్రే చేస్తున్నాను. వాళ్ళకి సమ్మతమైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చిన్నపిల్లలందరికీ మీరు భగవద్గీత చెప్పే ప్రోగ్రాంలో మంచిగా అందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా భగవద్గీత చక్కగా అర్థం చేసుకొని తొందరగా భక్తియుత సేవలో రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ కూడా భగవద్గీత ద్వారా టెంపుల్లో డివోటీస్ అయ్యే అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పేసి, అలాగే మీ అందరికీ కూడా ఇది ఈజీగా అందరికి సేవ చేయడానికి ఈజీగా అనుకూలంగా అందరూ కలిసిమెలిసి కృష్ణ భగవానుని ప్రీత్యర్థం, చైతన్య మహాప్రభు ప్రీత్యర్థం చేయాలని చెప్పేసి నేను వేడుకుంటున్నాను. ఎవరికన్నా ఈ యొక్క ప్రేయర్తో ఏకీభవిస్తే అందరూ అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, చాలా మంచిది మాతాజీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
ఇంకెవరికి ఏం ప్రశ్నలు లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది అధిక మాసం. సో మనకి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి యాక్చువల్ మనకు సూర్యుడి క్యాలెండర్ ఒకటి ఉంటుంది, చంద్రుడి క్యాలెండర్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో సూర్యుడి క్యాలెండర్తో చంద్రుడి క్యాలెండర్తో కొన్ని రోజులు తేడా వస్తుంది. సో అది మనకు 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి యాక్చువల్లీ వారం 10 రోజులు అలా ఉంటుంది, 11 రోజులు. సో ప్రతిసారి 11 రోజుల తేడా ఉంటుంది సూర్య క్యాలెండరు చంద్ర క్యాలెండర్ నుంచి. సో అట్లా 11 రోజులు యాడ్ అయిపోయి 3 సంవత్సరాల కల్లా ఒక 30 రోజులు 32 రోజులు యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు అధిక మాసం కింద చేస్తారనమాట. సో ఈ అధిక మాసము డైరెక్ట్గా పురుషోత్తమ మాసం. చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది, కానీ ఈ అధిక మాసము వచ్చినప్పుడు ఏంటి, దీన్ని మలమాసం అనేవారనమాట. దీంట్లో ఎవరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవద్దు, తర్వాత ఏ ఒక్క మంచి పూజలు చేయొద్దు అని అలా పెట్టారు మలమాసం అని చెప్పేసి. ప్లస్ మన అన్నిటికీ మన ఇంట్లో మన సనాతన ధర్మాల్లో మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్క చెరువుకి ఒక పేరు ఉంటుంది. సరస్వతి నది, గంగా, యమున, సరస్వతి, కావేరి, గుట్టకి ఒక పేరు ఉంటుంది, గోవర్ధన. అట్లా ఒక మూర్తి కూడా ఉంటారు. అట్లాగే ఈ మలమాసంకి ఒక మూర్తి ఉంది. సో ఈమె ఏం చేస్తుంది, ఏడుస్తుంది అనమాట. నన్ను ఎవ్వరూ పట్టించుకోవట్లేదు, అన్ని మాసాల్లో అందరూ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, అన్నీ చేసుకుంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు ఈ మలమాసంలో నన్ను చూసి అందరూ తిరస్కరిస్తున్నారు అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉండి తర్వాత వైకుంఠ వెళ్తుంది. వైకుంఠ నుంచి అప్పుడు విష్ణుమూర్తి దగ్గర పెట్టుకొని నీకు ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కృష్ణ ఇస్తాడు అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా గోలోక బృందావనం తీసుకెళ్తాడు అనమాట. సో అప్పుడు డైరెక్ట్గా కృష్ణ ఏం చేస్తాడు, ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాడు. సో ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇంకా కృష్ణకి ఏమేమైతే ఆపులెన్స్ ఉందో అన్నీ ఆమెకు వచ్చేస్తాయి. ఎస్, ఎప్పుడన్నా పెళ్లి చేసుకున్నారనుకోండి, భర్త దగ్గర ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా భార్యకు ఆటోమేటిక్గా అంతా వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు కృష్ణ భగవాన్లో ఎన్ని పవర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఈమెకు కూడా వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు కృష్ణ కూడా డిక్లేర్ చేస్తాడనమాట, ఇది పురుషోత్తమ నెల, డైరెక్ట్గా కృష్ణ భగవాన్ యొక్క పురుషోత్తమ నెల. సో ఇది చాలా ఆస్పీషియస్. మనము భక్తి కార్యాలు ఎక్కువగా చేసుకోవాలి ఈ టైంలో. చాంటింగ్ చేయడము, చేసిన చాంటింగ్ మంచిగా శ్రద్ధగా చేసుకోవడము, తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళడము, భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవడము. భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవడం అంటే ఏంటి, భక్తుల సాంగత్యం అంటే వెళ్ళి దండోత్ ప్రణామం ప్రభుజీ మాతాజీ అని చెప్పేసి బాగున్నారా మాట్లాడి ఇట్లా రావడం కాదు, అది సాంగత్యం కాదు. భక్తుల సాంగత్యం నిజంగా ఏంటి అంటే వెళ్ళి భక్తులతో మనము భగవద్గీత విని భక్తులు ఏం చెప్తున్నారో అది మనం పాటించాలి. భక్తులతో పాటు మనం కూర్చొని భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం కథ వినాలి. ఆ కథ విన్న తర్వాత దాంట్లో మనకి ఏమేమి చెప్పారో అవి పాటించాలి. అది నిజమైన సాంగత్యం. సో చాంటింగ్ చేసుకోండి, భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోండి, భాగవతం చదువుకోండి ప్రతిరోజు, డిటి వర్షిప్ ఇంట్లో సేవ చేసుకోండి. పటంకైనా లేకపోతే మూర్తులు విగ్రహాలు ఉంటే విగ్రహారాధన చేయండి, నెయ్యి దీపం పెట్టండి వీలైతే. తర్వాత తులసి ప్రదక్షిణ, తులసి సేవ చేసి ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పొద్దుగాల లేసి చాంటింగ్ చేసుకుంటాను, మీరు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు కానీ రావట్లేదు. ఈ టైంలో ఏంటి, ఇది పురుషోత్తమ నెల. సో ఈ నెలలో ఏది చేసినా కూడా మీకు 1000 రెట్లు ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో ఇటువంటి తీసుకోవాలన్నమాట. ఇటువంటి తీసుకొని మీరు పదే అలా చేస్తూ ఉంటే మీ భక్తి ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా మీ హ్యాబిట్స్, మనకి ఏమన్నా హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అవన్నీ ఇప్పుడు అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అట్లా. సో పురుషోత్తమ నెలలో ఈ ప్రత్యేకంగా ఇవి చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఆల్ గురు శ్రీ ప్రభుపాద్ की जय. జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు.